हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी। देखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाज़र हाँ खबरों की खबर। लो जी, पंजाब ते केंद्र का टकराव हुण वधदा जा रहा। बिल्कुल पंजाब सरकार ते केंद्र की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ते नरेंद्र मोदी की सरकार, दोनों विचाले टकराव लगातार जारी है। कदे पंजाब दे विच चर्चा आम होण लगियां सी कि अमरिंदर सिंह दिल्ली की बोली बोलते हैं जी, अमरिंदर सिंह दा नरेंद्र मोदी की सरकार नाल तालमेल ठीक है जी, हैं वो सोनिया गांधी नूं घट ते नरेंद्र मोदी नूं मिलण वध चले जाते हैं जी, उन्हां दी सुणवाई हुंदी है जी। तो कदे कदे अमरिंदर सिंह दे बयान भी कुछ अजिहे आए, वो लगदे सी कि जिवें कि वो केंद्र के दबाव हेठ बोल रहे होण। पर बाइबल कलां बरगाड़ी मामले के उत्ते, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले उत्ते, उहदी जांच वाले मसले के उत्ते सीधा टकराव लगातार जारी सी केंद्र नाल। केंद्र CBI के राहीं दखल कदे तां क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिंदी आ कि सानूं कुछ नहीं लभ रहा मामले चों। जदों पंजाब अपनी सिट राहीं जांच कराउण वल अगे वधदी आ, दोषियां तक पहुंचण की आस जगदी आ, तां CBI फिर विच कुद पैंदी आ, फिर उहदी दखल आ जांदी आ कि नहीं जी असीं जांच करांगे। सो एक तां इह टकराव जारी सी। इस दरम्यान ही 3 किसान खेती नाल संबंधित जिहड़े आर्डीनैंस केंद्र लिआउंदी आ, उहनूं पंजाब दे किसान, पंजाब दीआं राजनीतिक धिरां वो सारियां उस दे विरुद्ध खड़दियां। उन्हां 'च पंजाब दी कैप्टन सरकार भी, खासकर पंजाब विधान सभा जो मता लिया कि उसनूं उन्हां खेती आर्डीनैंसां नूं रद्द किया गया, तद इस तो साफ होया कि पंजाब का टकराव केंद्र नाल वधण लगा। सो इसे दे दरम्यान SYL वाला मुद्दा, पानी वाले मुद्दे ते अमरिंदर सिंह अपने पुराने स्टैंड ते कायम रहिंदे ने। पहलां भी हरियाणा नूं कोरी ना कर चुके ने, पहलां भी पानी दे समझौते रद्द कर चुके ने। तो इस बार फिर जो पहली बार होया कि SYL के मुद्दे ते 2 सूबियां दे मुख्य मंत्री आमो सामने बैठे होण, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं सी, साडे जल संसाधन वाले मंत्री केंद्रीय मंत्री विच होण, ते अमरिंदर सिंह दा उत्थे भी स्टैंड स्पष्ट सीगा कि पानी नहीं है फालतू देण लई, असीं SYL नहर नहीं बना सकते। कोर्ट की हदायत के बावजूद, कोर्ट के फैसले के बावजूद अमरिंदर सरकार का स्टैंड पंजाब पक्षी रहा। सो उस मसले नूं लैके फिर केंद्र नाल टकरा। ये सारे टकराव चले रहे सी कि विचे साधू सिंह धर्मसोत वाला भी मामला आ गया। हुण चाहे बाकी सारे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, चाहे वो SYL वाला मामला होवे, चाहे वो खेती आर्डीनैंस वाला मामला होवे, चाहे बिजली के निजीकरण वाला मामला होवे, चाहे वो बाइबल कलां बरगाड़ी वाला मामला होवे, उन्हां सारे मामलिਆਂ 'ਚ अमरिंदर सिंह की सोच पंजाब पक्षी नज़र आउंदी आ केंद्र के मुकाबले। केंद्र नाल टकराउण लई अमरिंदर तैयार लगदे तां लगदे ने कि पंजाब लई सोच रहे हैं। पर जो साधू सिंह धर्मसोत वाले मामले ते अमरिंदर स्टैंड लैंदे ने, तद लोकां नूं लगदा कि नहीं ये तां अपने लीडर नूं बचाउण की कोशिश कर रहे हैं। बेशक हुण केंद्र कहंदा पैसा असीं भेजिआ, जांच असीं करावांगे, केंद्र कहंदा साडा पैसा लग्या, जांच दा काम साडा ही बनदा। सो उस मसले ते भी किते ना किते अमरिंदर की निजता भी झलकदी है कि अपने साथी नूं बचाउणा चाहुंदे ने, जां पंजाब दे मसले नूं अपने हत्थ 'च रखना चाहुंदे ने कि किते केंद्र जांच करेगी तो होर ना कोई बड़ा भांडा फुट जावे। पर फिर भी टकराव तां है, मसला आपां टकराव की गल कर रहे हैं। सो इस मसले ते भी केंद्र ने वजीफा घटाले वाले मसले ते 3 मैंबरी कमेटी बनाती। इधर बिन्नी महाजन को जिहड़ी फाइल पहुंची आ, उहदी जांच बिन्नी महाजन नूं सौंपी ते बिन्नी महाजन ने अगे 3 मैंबरी कमेटी बनाती। सो जी इस मसले ते भी टकराव तां होना ही है। पर जनाब एक टकराव होर तैयार आ, GST वाले मुद्दे ते पंजाब लगातार आखदा रहा, पंजाब के मुख्य मंत्री लगातार आखते रहे हैं, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल लगातार आखते रहे हैं कि केंद्र साडे हिस्से का पैसा सानू नहीं भेज रहा, साडे हिस्से दे टैक्स वसूली सानू नहीं आ रही। तो दूजा जिहड़ा घाटा भी जिहड़ा 5 साल का वादा सी GST लागू करन वेले केंद्र का, कि भाई GST की वसूली नाल जिहड़े थोड़े पहलां जिन्ने साल दे विच टैक्स वसूली हुंदी सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ GST ਨਾਲ ਜੇ ਘਟਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, GST ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਬਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਬਦਲ ਹੈ। ਬਦਲ 2 ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਕੰਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਬਦਲ ਇਹੋ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ। सो इस लोन लैण वाले मुद्दे के उत्ते किते ना किते सूबिਆਂ 'ਚ टकराव जो सामने आउंदा तां इहदे विच पंजाब फिर स्टैंड लैंदा। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल इस मसले ते खुल के स्टैंड लैंदे ने कि सानू केंद्र सरकार के दोवें बदल मंजूर नहीं, असीं इन्हां बदलों के अनुसार काम नहीं करना। असल 'च की आ कि कल्ला पंजाब नहीं, जिहड़े सूबिਆਂ 'ਚ भाजपा के सहयोगियों की NDA की सरकार नहीं है, लगभग 8 सूबे देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ 8 सूबिਆਂ ने इस मसले ते खुल के स्टैंड लिया कि सानू केंद्र की ये तजवीज़ पसंद नहीं,
सानू केंद्र की ये तजवीज़ मंजूर नहीं। बिल्कुल जी, सूबे सरकारां ने केंद्र नूं बकायदा चिट्ठियां लिखनियां शुरू कर दित्तियां। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने केंद्र नूं चिट्ठी लिख दी इस मसले ते कि सानू तुहाडे दोवें बदल मंजूर नहीं। पहलां तुहानूं बदल समझो की ने जी। सूबिਆਂ ਨੂੰ दो बदल दिते ने। पहला बदल है कि GST लागू होने तो टैक्स जिन्ना वसूलिया जा रहा सी उहदे राहीं 97,000 करोड़ रुपए की जिहड़ी कमी है, जिहड़ा घाटा है, उहदे बराबर की रकम RBI तो घट ब्याज उत्ते लै लिया जाए। सूबिਆਂ ਨੂੰ सलाह दी है कि तुसीं जिहड़ा 97,000 करोड़ का घाटा है उहदे बराबर की जिहड़ी रकम है वो RBI तो ब्याज ते लै लो, करजा लै लो। मतलब इस रकम नूं 5 सालां बाद कंपनसेशन सैस राहीं वापस कर देना। दूजा बदल दिता। कहना जां फिर दूजे बदल च सूबे GST जिन्ना इकट्ठा करते हैं उहदे राहीं आई कुल कमी यानी कि 2.35 लाख करोड़ रुपए का करजा RBI तो लै लैण। अजिही स्थिति विच मूल रकम कंपनसेशन सैस हो जाएगी, जदों कि ब्याज का अदायगी स्टेट आप करनगे, सूबे आप करनगे। दोवां मसलियां च दोवां बदलों च इक्को रूप है कि बई करजे सूबे लै लैण। हुण राज कहते हैं, सूबे कहते हैं, सूबे दीयां सरकारां खास करके जिथे भारतीय जनता पार्टी दे सहयोगियों की सरकार नहीं, वो सूबे कहते कमाल आ, GST लागू करन वेले तुसीं 5 साल का वादा कीता सी कि घाटा असीं पूरा करांगे, उस वादे ते क्यों भज रहे हो? तो जे करजा लेना तुसीं लओ, सूबा क्यों करजा लवे? केंद्र करजा लवे, केंद्र अपनी रिकार्ड च दिखावे कि असीं करजा लिया। केंद्र तो RBI की छड़ विदेशों तो भी करजा लै सकदा। सो सूबिਆਂ ਦੇ गल क्यों पाए जा रहे? इस मसले के उत्ते पंजाब सने 8 सूबे सीधे अड़ गए जी। GST कंपनसेशन के लिए केंद्र वालों सूबिਆਂ ਨੂੰ दिते गए ਜਿਹੜੇ बदल सी उन्हां चों एक चुन लई सी, वो दोए बदल ना पहला ना दूजा दोए बदल पंजाब सने 8 सूबिਆਂ ने रद्द कर दिते। तो ये मसले के उत्ते पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बकायदा चिट्ठी भी लिखती केंद्र नूं। जेकर मैं गल करां इहदे पंजाब सूबा है, ये राजस्थान है, ये केरल है, ये छत्तीसगढ़ है, ये तेलंगाना है, पश्चिमी बंगाल है, दिल्ली है तो पौंडीचेरी है। ये 8 सूबे खुल के सामने आ गए। पंजाब, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली तो पौंडीचेरी, ये 8 सूबिਆਂ ने खुल के स्टैंड लिया कि सानू ये बदल मंजूर नहीं। मसला उत्थे ही खड़ा जी। केंद्र का पक्ष है कि सूबे करजा लैण, कंपनसेशन सैस राहीं करजे नूं उतार देण। जद तक करजा है तद तक कंपनसेशन सैस जारी रहेगा। जेकर केंद्र इस लिए करजा लैंदा तो कहते सानू ब्याज वध देना पऊगा। इधर सूबे की कहते हैं, सूबिਆਂ का पक्ष सुन लो। सूबे कहते सूबिਆਂ नूं सूबिਆਂ का जिहड़ा घाटा सी वो पूरा करन दी वादा किया गया सी कि 5 साल केंद्र करेगा, GST लागू करन वेले साडे नाल वादा सी। तो हुण जे केंद्र ने करजा लेना, केंद्र लै लवे, उन्होंने सस्ता पै सकदा। सूबे इस मसले के उत्ते करजा क्यों लैण? केंद्र तो विदेशों तो भी करजा लै सकदा। सो ये सूबिਆਂ की राय है जी। हुण इस मसले ते तीजा बदल है जी कि पहले दोने बदलों नूं जे मंजूर नहीं किया जाता, जेकर कोई सूबा नहीं मंजूर करता तो वो इस पैसे के प्रबंध करने लई केंद्र नूं लिख सकदा। सो केंद्र नूं लिखता। ये तीजा बदल दिता नहीं गया, पर आप तीजे बदल ते गल कर रहे हैं कि इसलिए दोए बदल जो पंजाब वर्गे 8 सूबिਆਂ नूं मंजूर नहीं तो उन्होंने केंद्र नूं लिखता कि भाई सानू तुहाडे बदल मंजूर नहीं गए, तुसीं अपना हिसाब ला लो की है। इत्थे भी गल नहीं बनती, जे केंद्र नहीं सुनता तो सूबे जनाब अदालत का दरवाज़ा खड़का सकते हैं। हुण केंद्र की कहूगा? केंद्र कहूगा कि तुहाडे 8 सूबिਆਂ नूं तकलीफ आ, तो बाकी सूबे तो मन गए। हुण जिथे NDA की सरकार है, जिथे भाजपा की सरकार है, वो भी मन गए। 2 कुछ सूबे अजिहे जिथे वक्खरियां सरकारां ने, जिवें 8 सूबे जिथे NDA की सरकार नहीं सी, इन्हां ने विरोध किया, उत्थे ही महाराष्ट्र तो उड़ीसा वर्गे सूबिਆਂ ने एक बदल चुन भी लिया। ये तो बिना बाकी NDA के सूबिਆਂ ने भी चुन लिया। सो इसलिए हुण एक पासे 8 गैर NDA सूबे ने जिन्हों ने इसका विरोध किया, जिन्होंने इन्हूं चुनौती दी, केंद्र नूं चिट्ठियां लिखियां कि सानू नहीं पता, साडा GST वाला घाटा भी पूरा करो तो समय सिर अदायगी करो। तो दूए पासे गैर NDA वाले सूबे 2 अजिहे ने जिन्होंने बदल चुन भी ले, जिन्हों के महाराष्ट्र भी आ तो जिन्हों उड़ीसा भी आ। इस तो बिना बाकी सारे सूबे उन्होंने हाँ करती कि सानू बदल मंजूर है जी, असीं बदल चुनते हैं। NDA वाले सूबे तो चुनने ही करीब 1 दर्जन के तो वध अजिहे सूबे ने जिन्होंने ये मंजूर कर लिया। सो इसलिए ये खेड एक नवा टकरा पंजाब का तो केंद्र का आपस में पैण जा रहा है। इस नवे टकरा के उत्ते भी साडी नज़र बनी हुई है, पर यह टकरा इत्थे नहीं मुक्कण वाला जनाब। टकरा तो एक होर भी है। बिल्कुल जी, पराली वाला मसला फिर सामने खड़ा हो मसला। इस मसले के केंद्र नाल फिर टकरा होना एक बार। असल दे विच की है
ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੋਂ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਫੂਕ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਜਿਆ ਪੜਿਆ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਲਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਧੂੰਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੱਛੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੱਜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੱਛੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚਮਾ ਬਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਬਚਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਤਾਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਏ, ਕੁਛ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 25 ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 3000 ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਫੂਕਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੂਗਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੀ ਉੱਥੇ ਜਦੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 8 ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਫੁੱਕਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 8 ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਫੁੱਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ, ਮਾਨਸਾ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਜੋ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥਾ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਜੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਲ ਖਿਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਮਲਾ। ਪਰ ਕੰਟੀਨਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੰਕ ਫੂਡ ਉੱਥੇ ਨੂਡਲ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੱਕ ਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੇ 43 ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ, ਕਿ 17 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ 17 ਤੇ 43 ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ, ਭਾਈ ਫੇਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਲੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ। ਕਮਾਲ ਆ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DGP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਆ, Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੋ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰੋ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੋ। ਕਮਾਲ ਆ ਜਨਾਬ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਫੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣੋਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਇੰਨੀ ਨਕੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੈਨਾਤੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪੜਾਂਗੇ ਖਬਰ। ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਚਾਹਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਵਾਕ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੈਂਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹੀ 4-4 6-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ 6-6 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ। ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੈਬ 'ਚ ਜੇਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, 50% ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਣਗੇ। ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਰੌਂਠੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਣਾ ਅਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਆਪੇ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਰ ਉਵੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਕੋਈ ਨੂਡਲ, ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ। ਦਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੌਨ ਵੈਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਂਡਾ ਉਂਡਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੌਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਟੀਨ ਨੂੰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1-1 ਲੱਖ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।